أبو بكر وعثمان وعلي وعلى رسول الله خارجة الكبرى وعائشة الرضا وكلهم من زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة خصوصا الله أولادي رسول الله عبد الله إبراهيم وقاسم وبنات رسول الله سيدنا المسلم وفاطمة الزهراء سيدنا حسن سيدنا روح الأنبياء ولا هجم البغر وحديث القرى والبسل سيدنا رسول الفاتحة خصوصا الله حسن المسلم وجنة بغض طبول على محمد بن محمد الله رزق محمد الشيخ عبد القادر الأجيل للسيد محمد عبد الكريم وأجل إلى الله أحمد بن عسى بقيت وأحمد وعلى أبو حسن الأشهد ما نسأل الله ما تريد أجل كلام بي شيخ مكة شيخ الرسول ولا شيخنا الشيخ محمد عبد القادر لا روح شيخ عبد الصمد بن الإمام ولا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأستاذ مشايخنا وعلم أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتغشهم برحمه ونور يعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصيتهم كرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر سورة الفاتحة. يا جناب الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. اللهم صل على محمد سلام على من أتى المقام بقلب سليم وجد احترام. اللهم صل ويا رب نور به قلبنا وزين وبيض لنا بالجسام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه بنوره أتمم لنا نورنا وسهل به أمرنا ما يضام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه ووسع لنا رزقنا طيبا حلالا وبارك غير انقسام. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم وبلغ جميع مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وهون به سكرات الممات. أمتنا بخير وحسن الختام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه حمدا
وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهر رضي الله تعالى عني وعنكم ولجميع المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 142 bacaannya. As-sama yauman minal muharram tu kah? Ke-6 dan ke-6 tu kah? Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa 'ulumihi fid dharain amin. Dan ke-6 sunat puasa, artinya puasa sunat, puasa yang disunatkan pada bulan Rajab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rawahul Fath bi Abi Fawarish. Rawahu Abul Fatah bin Abi Fawarish bi amaliyati Anil Hasan mursalan dhaifun Faidul Qadir Babur Ra. Artinya Rajab itu bulan Allah Ta'ala dan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan itu bulan umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada sunat puasa di bulan Rajab. Nah, jadi puasa di bulan Rajab sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada nang wajib, kalau nang wajib itu kan bulan Ramadan. Ini di bulan lain pada bulan Ramadan ada amal ibadah. Puasa juga ngarannya, tapi puasa sunat. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan Rajab itu bulan Allah dan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi barang siapa sehari barang ada, sudah berapa hari lagi nih bulan Rajab nih, sehari biasanya ada berpuasanya di bulan Rajab nih, Allah akan mengharamkan jasadnya daripada tersentuh api neraka, karena itu bulan Allah. Maka hari Senin kita sempat, kita sempat lagi nih, ya Allah, hari Kamis aja lagi. Karena hari Ahad mungkin habis, hari Senin hidup Sya'ban, yalah. Sambung mulai bulan Sya'ban pulang. Sehari barang punya kawat, tapi belinya ada utang lagi, niatakan langsung di situ membayar utang. Itu aja langsung niatakan membayar utang langsung di situ. Yalah, hari Kamis anak puasa esok kata sarah, hari Rabu, Kamis, ini hari Kamis saja. Jumaat bolehlah guru, boleh cuma dikawani mengkada sebelumnya atau sesudahnya ada, nah, cuma dinyatakan wajib dulu, ada hutang.
Dan ketujuh puasa sunat, sunat puasa atau puasa sunat pada bulan Sya'ban. Karena hadis Nabi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahri faqattun illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu shiyaman fi Sya'ban." Fi Sya'ban, itulah fi Sya'ban mabni itu biar ada amil masuk, ini mabni dah. Ada mau Sya'bani Sya'ban, ialah kada berfungsi huruf fi huruf ada tu apa huruf amil tu kada berfungsinya mabni sudah. Kayak nama seseorang tu Ibrahima, ada mau Ibrahimi mabni sudah, walaupun ambil nama dia masuk dalam ilmu kaidah nahwu tu. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Unzur targhib wa tarhib fi targhibi shaumi Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Unzur targhib wa tarhib, lihati jasidin. Di dalam kitab targhib wa tarhib, dalam kitab tu ada masa hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ni, ialah bitarghib fi shaumi Sya'ban, ada masalah puasa Sya'ban, menggambarkan pada puasa Sya'ban. Artinya tiada aku lihat ujar Siti Aisyah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali melainkan pada bulan Ramadan, dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Jadi aja Siti Aisyah, aku kada pernah lagi melihat Rasulullah tu puasa sempurna sebulan kecuali bulan Ramadan. Itu ialah ada di lain pada bulan Ramadan tu sempurna juga Rasulullah. Artinya puasa lain pada nawajib nih ada juga sempurna Rasulullah. Di bulan yang lain kada. Di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah tu bulan Sya'ban full, bulan Ramadan full Rasulullah. Jadi tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunat yang paling banyak terkecuali puasa sunat di bulan Sya'ban gitu. Jadi boleh kita mulai hidup nang hari selayan tu puasa langsung, iyalah sebulanan menyambung ke Ramadan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Yalah, kita wala. Wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, ya Rasulullah. Makanya Rasulullah puasa sunat pol di situ. Karena bulanku kata Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak meninggalkan puasa sunat nang sepenuhnya kecuali bulan Sya'ban. Ini. Karena terdapat di bulan Sya'ban itu terdapat satu malam, nang mana di malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan remisi kepada orang ahli kubur. Bila malam itu dibebaskan daripada siksanya, ialah bebas. Ada satu malam di bulan Sya'ban lah yang dinamakan apa? Dinamakan malam nisfu Sya'ban. Yang dinamakan malam nisfu Sya'ban bang. Karena di bulan nisfu Sya'ban itu tadi, di pertengahan nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam namanya sebahagian daripada malam nisfu Sya'ban itu yang dinamakan malam Atiq. Atiq itu malam dibebaskan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga dinamakan malam Lailatul Haya, dan nisfu Sya'ban. Karena malam itu malaikat bimbang untuk mencabut roh seseorang, jadi ada istirahat antara maghrib dan isya. Bila di sini antara maghrib dan isya, kadang-kadang dimatiakan. Di lain kena pulang, kada pulang jamnya itu pulang, ada dijual. Daripada mulianya bulan Sya'ban dan pertengahan di bulan Sya'ban. Ya, jadi dinamakan Lailatul Haya, dia malam kehidupan. Karena antara maghrib dan isya pada malam itu, dari karena bimbang malaikat dengan mengerjakan yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut dosa seseorang, kada menggawi dulunya. Makanya Rasulullah berpuasa sebulanan di bulan Sya'ban itu, karena di bulan Sya'ban itu ada terdapat malam yang sangat mulia. Malam yang sangat mulia. Idza qalatil lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila ikam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malam nisfi Sya'ban, malamnya kami ibadah. Malamnya kami ibadah, siangnya puasa. Siangnya puasa. Artinya puasa di bulan Sya'ban, bukan puasa di nisfu Sya'ban, kada. Puasa di bulan Sya'ban. Kalau puasa nisfu Sya'ban kada ada. Tujuan aja dia. Tapi Rasulullah SAW menyuruhkan apabila ikut ketemu dengan malam malam nisfu Sya'ban, malam nisfu artinya nisfu itu separuh pertengahan. Malamnya ikan beribadah, siangnya puasa aja Rasulullah walaupun sehari juga. Idza kanatil lailatul nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Puasa siangnya. Karena apa? Disuruh beribadah malam itu. Karena malam itu termasuk malam Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Di malam nisfu Sya'ban itu bagus banyak istighfar. Malam lain kayak itu juga. Malam-malam apa memang untuk kita beristighfar Allah Ta'ala itu kedapatan tuh malamnya siang ke malam enggak, bulan apa kan disuruh aja. Cuma berhubung di malam itu ada kelebihan yang sangat besar, lebih diperkuat lagi di situ kita, lagi diperbanyak lagi istighfar lawan Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala malam itu menawarkan pengampunan kepada kepada hamba-hambanya. Malam itu Allah Taala mengampuni seseorang hamba sebilang banyak bulu anak kambing kaum Bani Kilab ya bahari itu. Siapa bulu kambing dan Bani Kilab itu? Ada kaum hitung Allah. Artinya kan ada batas pengampunan Tuhan pada malam itu. Istighfar. Memang malam nisfu Sya'ban itu sebelum masuk nisfu Sya'ban itu ada yang kada diampuni Allah Ta'ala dosanya. Artinya amal ibadahnya tuh, amal ibadahnya ada yang kada diterima biar. Kalau kada salah 18 macam kah yang kada diterima Allah Ta'ala amal ibadah seseorang ketika ini memasuki malam nisfu Sya'ban. Yang pertama dulu orang yang durhaka lawan kuitan, biar beramal malam itu minta ampun tidak ampun juga. Nyalau kuitan balik ada beridaan, kecuali tobat dulu sebelum masuk malamnya. Minta maaf, minta ridha lawan kuitan dulu. Karena ridha fi ridha walidain wa sukhdullah fi sukhdil walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua, murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Seolah-olah orang tua kita ini jangannya boleh disambat, jangannya boleh dibilang ada orang tua kita adalah Tuhan di dunia. Bahasanya itu aja. Bahasanya kayak itu. Ini kalah dapat bini, ialah hakon bini dia kuitan dikalahkan asal bini dibila salah nih tu. Kuitan kau udah kada kau dicari bini kau dicari. Hah? Kada ini bujuran ini. Sakit hati kuitan udah gampang. Jangan kada sebab kuitan kada kau juga kita menghirup angin di dunia ni. Nah laki-laki ni nang takut-takut istri ni. Ialah
ciri-ciri bini yang akan masuk surga, salah satunya taat lawan suami. Taat lawan suami, taat lawan kuitan suami. Si suami pulang taat lawan kuitan bini, karena itu kuitan juga walaupun sambutan bintuha. Yalah. Kan gitu. Kan ada lelakian juga dulu Ikam sudah balik aku nih, kamu wajib taat lawan aku, kadang lagi kamu wajib taat lawan kuitan ikam aja. Ada nggak itu? Iyalah. Padahal ada kayak itu. Walau jujur aja bini itu taat wajib lawan kita, taat artinya melaksanakan perintah Allah Taala nih lewat kita, itu nah dia taat lawan kita. Tapi kita wajib juga taat lawan kuitan. Kuitan mana kuitan? Ada 3 orang tua, ada orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Satu, ada orang tua kita yang menyebabkan kita tahu dengan Allah dan Rasul. Yang ketiga, orang tua kita yang kita wajib taati juga mertua kita. Seandainya Allah ada kirim mertua kita, mungkin kita setiap saat berzina. Yalah. Kan di situ tuh. Bujur aja bini kita tuh, belum sudah jadi bini kita tuh kada lagi nya menurut kada wajib lagi taat lawan kuitannya, tapi nya wajib taat lawan kita. Tapi kita wajib taat lawan bintuha juga. Kuitan enggak? Kan kayak itu. Ini kadang-kadang salah kaprah. Kamanya wajib taat lawan. Kada perlu ikam taat lawan ikam lagi. Ikam wajib taat lawan aku. Ikam harus benar aku. Bujur aja itu, bujur aja. Tapi kita berhubung ada punya orang tua yang dimakan mertua, wajib taat lawan itu aja. Kayak itu jadinya. Suami yang baik, suami yang saleh, suami yang derajat yang tinggi, bukan sekadar menyuruh istrinya taat kepada dia, tapi disuruhnya istri itu taat kepada orang tuanya, karena orang tuanya adalah mertuanya. Yalah, kan kayak itu tuh. Kadang-kadang anak dihormati aja. Ada wajib taat lawan laki, memperintah laki maksiat lawan Allah. Sama aja lawan kuitan aja. La ta'ata li makhluqin li maksiat khaliq. Haram hukumnya taat lawan makhluk kalau membawa durhaka lawan Tuhan. Tidaklah. Laki membawa teler, kada wajib taat kita. Ayo jangan lagi kita menjinet. Ayo jangan lagi kita meminum topi miring diminum. Orang kada bebanyunin tuh topi miring diminum. Allah. Mamanya menang hati. Kalau masalah itu tetapnya nang inya dan bini tadi tetap menurut nang laki. Cuma nang laki selaku menantu ialah oleh ibunya tadi, inya musyawarah dulu lawan bintuha. Ini kan kisah orang laki bini anda pindah rumah, lalu jangan lakukan dosa, jangan lagi pindah. Daleh lebih wajib menurut sang suaminya. Cuma sang suami tadi selaku menantu tadi dianjurkan musyawarah dulu. Wasyawirhum billati hiya ahsan. Musyawarah dulu. Kalau sekadar istilahnya tuh ketika pindahnya itu membawa manfaat aja, seorang orang tua kada boleh melarang. Terkecualinya pindahnya itu mendapatkan satu kemudaratan dan di dalam situ ada kemaksiatan, kada boleh. Indahnya. Jadi menurut masalah yang tadi, menurut laki kan, menurut kuitan kan, itulah artinya kawan laki juga itu, tetap kawan laki. Karena kelanjutan kehidupan seorang istri tadi jelas sudah itu ditangani oleh sang suami, bukan kuitannya lagi, itu Pak. Kalau kita bisa anak, ya nyahandak juga, anak basing nih. Kadang-kadang anak seigungannya pulang itu maaf sekali anak seigungannya sayang aja, sayang ujur tuh. Tapi namanya inya bakal keluarga dalam kehidupan hidup di dunia ini dilajari ya lambat laun kita berpisah juga. Itu nah.
Iyalah. Cuma kan laki tadi kan membawa kita yang pindahan aja. Yang di sini aku asal kali kayak apa yuk. Dan bukannya apa-apa, belajar kita ikam, belajar dulu kita basing, memandiri kita, mandiri. Jadi aku jangan di sini aja. Suatu harta ada di kuburiakan lawan ikam deh. Itu deh. Tatap inya pindah. Lalu Nabi ini dia menurutin laki. Iyalah. Apakah ini maksiat kalau kuitannya ada? Berbeda dengan ada itu kan itu harus saja. Lain kaitan dengan agama lain. Ada mau 4 tahun lagi maksiat. Itu namanya seorang orang tua melajari menyuruh anak maksiat jadinya. Malah ibadah seorang anak tadi kerja kalau dia sembahyang kada jadi apa-apa. Iyalah. Puasanya kada jadi apa-apa bini tadi. Kada ada hasil tadi, Pak. Nang bini nang mama tadi tu 4 jam maksiat tu nang hati. Iyalah. Sama aja tuh. Membantu dalam kemaksiatan ngarannya. Membantu dalam kemaksiatan. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan sesuatu yang bagus, kita kada memperbuat, tapi orang memperbuat, kita dapat mandalla ala syarrin kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu pekerjaan yang kada bagus, lalu kita kada memperbuat, tapi kita menunjukkan perbuatan yang kada bagus itu diperbuat oleh orang. Lalu orang memperbuat, kita sama aja pada berdosa juga. Sama tuh. Di mana aja orang berjual arak, di mana berjual apa tuh? Minuman keras. Tuh di situ aja. Seorang kada meminum. Kita menunjukkan sama dosanya. Cuma tilernya beda dari kada. Dosanya sama. Dan tukang arakan, dan tukang ojek sama. Aku mau ojek sama dosanya. Menunjukkan aja kan jadi sama dosanya dah. Apalagi membantu membawa. Aku profesi mau ojek jar. Nya mau ojek kada tahu bawa ke situ jar. Nah sama aja seorang dosanya juga. Tapi beda. Hah? Menyetujui? Di malam nisbah Sya'ban ini Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadah seseorang seperti anak yang durhaka lawan kuitan kalau kada tobat dulu sebelum maghrib nih itu seperti orang minum khamar ya juga dulu pernah minum khamar kalau kada menyasar ada cita di hati bercita-cita kena akan bulan akan datang hanya minum pulang lalu dimasuk malam itu tadi kada bertobatnya ada terima amal ibadahnya. Seperti orang main perdukunan sama datang ke dukun dukunnya langsung orang datang ya sama 40 hari itu lah amal ibadah diterima. Biar yang bagus kayak ini bilanya kedapat musibah apakah datang ke rumah tuan guru minta doa akan itu nih ya. Adapun bertangguhan hilang sepeda motor datang iyalah atau benar nih jar dukun ini menerima pulang datang masuk sebelah batis ke halaman dukun itu sudah laknat dapat sudah ada kegampangan ada dapat musibah apakah hilang misalnya nih atau anak kalari atau siapakah apakah itu aja musibah lah datang ke rumah orang alim doakan mudah-mudahan bagus. Doa itu lebih baik daripada kita mengadukan sesuatu yang tidak bisa kita terima terjadi lawan kita nih itu sesuatu yang terjadi lawan kita kada kau terima kita bawa ke dukun lawan kita minta doakan lawan guru murid ini bagus dan kita doakan itu belum pernah juga yang datang orang hilang sepeda motor takun apa juga kabar anu guru aja ulehna kendaraan banyak bang kendaraan ulun ini di mana aku kau jauh kada menjuntan mun betapa kendaraan ulun di mana aja aku ada menjuntan jauh ada maksud ulun periksa akan bang amun aku jauh tahu bahwa itu kendaraan ikam dibukakan Allah Ta'ala kasaf hissi atau kasaf maknawi aku langsung matara ke rumah ikam iyalah kan di situ mana kayak apa caranya sesuatu yang hilang itu ada kalanya Allah Ta'ala sudah ada membatasi dan umpat kita sekian waktunya
Mungkin Allah Ta'ala kasih pelajaran lawan kita, atau Allah hendak memberi sesuatu yang lebih ganda daripada itu. Apakah berupa barang, apakah berupa pahala? Bila nyawa kau menerima, sabar nyawa bisa mengembalikan itu ganda daripada amal ibadah dan sunat yang lainnya. Insyaallah juga mundasar ampun nikam tabulik habis sisa. Mundasar ampun orang kada mau debul lagi. Hah? Ampun orang? Apa? Sudah ada sudah. Iyalah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu termasuk orang main seher. Kada terima juga amal ibadahnya. Maka rami malam nisfu Sya'ban nih. Rami ibadah anuan musiman. Pada musiman enggak? Pada musiman tadi Pak. Ibak masjid. Ibak tadi Pak nak kasih nang kada bisa ke masjidnya. Iyalah. Pada musiman tadi Pak. Kami lagi Sya'ban Bang. Mbahnya esok ada lagi. Iyalah. Kini malam bulan puasa pulang. Maghribnya karena tarawih, isya lawan tarawihnya aja. Subuh ada juga, imunnya ada koltom, ya nak ada ke masjid lagi tu. Rami bulan puasa rami, koltomnya aja mah ada koltomnya. Kada ada niatan hana sembahyang berjamaah tu kada ada. Niatan mah hadiri ceramah. Imbah habis bulan puasa habis juga hasimnya. Iyalah. Habis juga musimnya. Nang kasihan jidan jujur aja ulun. Kasihan. Masih apa lagi? Nanti harap maghrib, isya, subuh. Itulah nang ajimian, zuhur, asar yang berdua nih Pak. Ada ulun tuh bilanya zuhur, asar tuh bilanya ada majlis, di majlis itu lu zuhur bahasa. Langsung pengajian, langsung sembahyangan. Di situ maghrib lawan isya kadang subuhnya ada ulun judul subuh ada ulun tiap minggu itu ada 3 kali judul subuh. Bilanya ulun tak ada tebanong bilanya ada tuh ada aja tuh turun loh. Bilanya kada ada dasar kada ada asli bujur. Nah ada nih nah ya Allah malam bila tuh ulun tuh mangyau anak tuhuk pada mengiau anak kada mendengarnya. Kenapa suara kan itu ada timbul suara kadang-kadang rasa kuat dah aja. Ya aku turun nih ke masjid disuruh jadi imam karena itu bang aku ada kau suara ya Pak. Jadi mumpung ada kesempatan kada kawal zuhur asar subuhnya subuhnya jangan ada di sama sekali nang jadi masalah nang bingung tuh nang nyata-nyata tuh di muka masjid rumah atau di muka langgar rumah kada ada juga sadang itu sadang aja tuh nang jauh bilang marah gak jauh iya jago marah gak jauh jangan malam di Sya'ban aja gini nang rami iyalah ini berjanji ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, panjangkan umurku, buat ibadah kepadamu, dan berkah surah Yasin. Amin. Imbahnya kada lagi. Apalagi dilihat orang seorang betita, sarjana agama sampai yang berjamaah kada ada, rugi. Maaf anda, nanti kantor ada jalan salah situ, iyalah. Mbak orang bertital tu orang pintar, tapi pintar dunia aja pintar akhir kada rugi. Bahasanya kayak inilah, bahasanya minta maaf. Ibarat paribahasa di kampung ini banyak guru. Amun guru di rumah beradaan, kira-kira bungol pintar gak? Bungol pintar gak? Cocok ya Rasulullah di akhir zaman nanti nang banyak beribadah tuh apa ya orang nang jahil banyak beribadah orang nang alim di rumahan ya Allah ada hadis itu
Ada ulun tuh juhur lawan asar tuh ada majlis. Sampai juhur kena sembahyangan. Kena jam 3 kena sampai asar sembahyangan. Kena maghrib lawan isya ada majlis juga. Di situ Pak Ulun beribadah dah. Subuh pulang ada majlis. Nak kayak tadok dalam. Nak kayak di Herlina. Nak kayak dia nepian. Kadang kau di sini. Itu nah. Di mana ada majlis subuh di situ Pak Ulun. Dan ini melalui Sya'ban ni nah. Iyalah sampat kita leh. Iyalah. Hidupakan malam itu bawa beribadah membaca tasbih. Nabi siapa? Tasbih Nabi Yunus. Berapa tu? 2400 orang Salafi. Iyalah orang Salafi. Ya cai. Itu biar menuhanok amalakan sembahyang itu 15 kali. Setiap ada urusan yang susah bagi kita akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Ada jalan keluarnya. Ayo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca sembahyang kadang awal 15 10, kadang awal 10 5 barang. Amalkan rutin, insyaallah mudah. Nah, jadi Rasulullah SAW sidin bayi puasa sunat, nang paling banyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Nah, selain daripada puasa yang wajib dah, ialah di bulan Sya'ban. Artinya para kawan Ramadan gitu nah. Kedelapan puasa dalam syahrul haram yaitu bulan Rajab, ialah Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Nah, nang ini tadi nang dimaksud bulan apa jirang to bulan yang dimuliakan Allah Taala, bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, itulah. Iyalah 4 bulan lah. 4 bulan. Kenapa Sya'ban kada? Iyalah. Karena ini hadis tersendiri. Ujar Rasulullah, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Jadi selain kita disuruh berpuasa di bulan Muharram, di bulan Rajab, Dzulqa'dah, lawan Dzulhijjah, ada bulan lagi nang kita diperbolehkan disuruh juga berpuasa di bulan mana? Nah, di bulan Rajab, iyalah, di bulan Ramadan Sya'ban, iyalah, ada lagi di bulan Syawal, iyalah, bulan Syawal bulan apa? Setelah Ramadan. Itu hadisnya tersendiri. Jadi bila siapa berpuasa di bulan Rajab, Allah akan hindarkan orang itu daripada siksa neraka. Artinya saking mulianya bulan Rajab ini, sehari barang. Esok insya Allah hari Kamis itu ada, iyalah, kesempatan lagi berpuasa. Niatakan mang bayarin nang dahulu, tapi di hari Kamis gitu nah. Satu hari Jumat nyatakan juga. Hari Jumat terakhir nilai. Jumat terakhir disuruh membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali ketika khatib naik ke atas mimbar. Maksudnya sempat kibin membaca antara dua khutbah tuh Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Nah, ada kalau Allahumma sholli wa sallim wa azid wa an'im wa tafaddal wa barik bidzalanika wa kamalik. Kita sama membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sampai atau setelah khatib membaca rukun khutbah ada isi ceramahnya situ. Adalah ada isi ceramahnya. Di isi ceramahnya itu tadi kita diperbolehkan dia membaca itu. Nang kada boleh kita baru berbuat sesuatu nang lain nang berbuatan laga ketika khatib membaca rukun di dalam khutbah. Iyalah khutbah. Alhamdulillah, salawat, wasiat, ayat dan doa. Ini nyatakan para khatib 5 rukun ini kada boleh diganti dengan bahasa Indonesia karena menampati dua rakaat sembahyang. Bila diganti dengan bahasa Indonesia kada gugur rukun, habis sisa. Ayo apa ya? Alhamdulillah, jangan segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmat kepada Rasulullah. Enggak ada itu.
Wasiat dah kayak apa? Usikum menafsi bitaqwallah, membawa takwa, bahasanya bahasa Arab. Doa. Makanya lu minta maaf lah. Kita berangkat tangan nang 5 macam ini nenek perlu diperhatikan, ini perlu diperhatikan. Memang kada haram kada. 5 macam, alhamdulillah, salawat, wasiat, ayat, doa. Ini si pelakunya khatib. Yalah. Ya ada. Pelakunya khatib. Kita kan mendengarinya, kita mendengari. Ketika mendengar nama Rasulullah, selawat kita. Kebanyakannya di sini adalah bingung. Kenapa guru Padli itu aja orang berdoa kada angkat tangan di khutbah kedua. Khatib itu si pelakunya khatib bukan ulun. Kewajiban ulun mendengari, bukan mengangkat tangan. Makruh hukumnya situ mengangkat tangan. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Lebih makruh lagi si khatib mengangkat tangan. Nya kata belajar bujur tata khutbah, tahu asbi semua khutbah aja. Jadi makruh haram kada lah, haram kada. Arti makruh kalau hamba kata amin, ya haram kada. Dianjurkan si jamaah mengucap amin, itu ya. Jadi pada ketika pian melihat orang ya ketika khatib membaca doa Allahumma firil muslimin, sini kada angkat tangan, jangan curiga kada baik. Terserah mau angkat tangan, terserah. Kada angkat tangan si makmum itu lebih selamat. Karena itu pekerjaan termasuk pekerjaan makruh. Karena kita doa adalah rukun khutbah. Itu nama bacanya siapa? Kita kah? Khatib kah? Khatib kalau nah di situ. Kita berdoa antara dua khutbah. Turun khatib berdoa situ. La turaddud du'a bainal khutbataini. Doa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala di antara dua khutbah. Berdoa Bilal membaca Allahumma sholli wa sallim wa azid wa an'im wa taqabbal wa barik. Pian berdoa jangan minakan yang itu bahasa pian kah? Kan Allahumma sholli wa sallim wa azid wa an'im wa taqabbal wa barik ya. Itu tradisi aja sebujurnya jakanya kawat kita supaya jakanya kawat imbah turun khatib berenai masing-masing berdoa. Tuntung berdoa kita masing baik pulang hati khutbah kedua aturnya kayak itu aja. Cuma sudah jadi kebiasaan si Bilal yalah ya kalah si Bilal membaca salawat itu Allahumma sholli wa sallim wa azid wa an'am wa tafaddal barik bi jalanika wa kamalik ala asyrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin yalah itu kalah bagus sih salawat. Cuma kita jangan mendengarakan berdoa amin ya subhanallah husnul khatimah wa a'udzu bi'ismil khatimah. Berdoa ya Allah selamatkan ya Allah kami ya Allah. Apakah doa berhubung jarang dibuka di permasalahan itu, ketika si Bilal membaca itu kita berdiam amin ya. Padahal di situ disuruh berdoa la turaddud du'a bainal khutbataini. Doa kita tidak akan ditolak Allah di antara dua khutbah. Doa misalnya ulun doakan ya Allah ya Rabbi ulun kawan saikung ya Allah bermasak surangan ada bebininya cuma sungsung nampi ini begawi kada sampat bermasak cariakan ya Allah saikung lagi boleh misalnya tuh misal aja tuh ada mungkin sawat mendoakan orang doa seorang yang penting dulu terselamat dulu. Jadi ketika khutbah kedua itu bilanya pian diga ada orang kada angkat tangan sangka baiknya kurang lebih tahu daripada kita. Itu aja. Jadi makruh barang haram adalah makruh. Makruh ini banyak kata gawin makruh kita. Minum banyu bejarang haram hukumnya. Minum banyu bejarang haram hukumnya. Minum banyu panas hukumnya makruh. Ya lah. Bujur ya kan? Minum banyu bajaran hukumnya haram. Minum banyu yang panas makruh. Panas juga ya. Kalau banyu bajaran nama burak di api itu mau minum banyak air makruh leh. Makan bawang makruh yalah kita kalah
makanan padas beda makruh. Banyak makruh. Banyak makruh banyak kan. Nah, intinya dulu kita boleh nang jelas ada kesempatan diberi Allah Ta'ala untuk bisa dapat melaksanakan ibadah, apalagi malam apa jalan terakhir bulan Rajab ini, nah hari Kamis sempat lagi sama puasa, cuma niatakan mangkabak kalau ada ketinggalan, misalnya pangguru ulun kada ada keadaan gue tapi ulun ada berpuasa di Rajab sehari barang niat membayarkan hutang mama ulun, boleh yalah, niat membayarkan hutang puasa mama bahari sidin balik waktu beranak bulan puasa merenak ada seorang ada puasa sidin sebulanan kada terbayari maka seorang dilahirkan bayariakan hutang sidin bayariakan. Allahu a'lam bishawab. Ta'ala min akhir sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana